Ждем завтра дорогих гостей Уиткофа и Кушнера. В Москве настоящая русская зима. Есть что посмотреть. Можно сходить на каток у ГУМа. Трамп, конечно же, в случае, если будет успешным реализация проекта Гренландия, да, Трамп войдет в историю Соединенных Штатов Америки. В Гренландию он возвращался раз несколько. Но что очень важно, когда речь заходила, скажем, о России или Китае, все. Здесь никаких обид. Очень вежливый. Ни слова про неоправданную, жестокую, неспровоцированную агрессию. Что помешает американцам просто поставить там американские флаги? Да ничего. Когда американский флаг таки появится на острове Гренландия. В идеале Трампу бы, чтобы некто поднял мятеж в Гренландии, быстро признать его независимость от Дании, а потом через пару лет провести референдум о присоединении к США. Greetings. I'm Olga Len. These are the chronicles of the information war. And I have to say that Russian propaganda is currently almost entirely focused on, well, trying once again to trick Trump. They've been preparing very intensively for the next round of negotiations taking place in the United Arab Emirates. And before that, Kushner and Witkoff came to Moscow. And of course, Russian propagandists were also preparing very intensively for this. Ждем завтра дорогих гостей Уиткофа и Кушнера. В Москве настоящая русская зима. Есть что посмотреть. Можно сходить на каток у ГУМа. Можно откушать и красные, и черные икры. So far, there have been no comments from the American side regarding their meeting with Putin. Well, maybe the caviar is still stuck in their mouths or they haven't gotten off the ice rink yet. But Putin's assistant Ushakov commented on all of this for them, simply saying that, well, they told Kushner and Witkoff once again to hand over Ukrainian territories, and otherwise they won't discuss anything else. And that's basically what they were sent there to do, to tell them how they should put pressure on Ukraine. But for this meeting, Russian propaganda and Putin himself had been preparing intensively. This time, they didn't overlook Trump's words about Greenland, when he said, "I'm just asking about a piece of ice, why wouldn't you give me it?" And Putin grasped it, gathered his subordinates, including Valentina Matvienko, who, well, you know, traditionally plays the role of a sort of voice in the wilderness, asking, "So what's going on there? What do you think about Greenland?" And Putin said that, so as long they don't mess with Ukraine and don't meddle here, and give us the chance to literally plunder here, we won't get in their way when it comes to Greenland. What they can possibly do, it's not unclear, well. But in the meanwhile, for some reason, he started discussing and telling how Trump should buy it. Теперь по поводу Гренландии. Это нас не касается совершенно, того, что с Гренландией происходит. Но у нас есть опыт решения подобных вопросов с Соединенными Штатами. В XIX веке, по-моему, в 1867 году Соединенные Штаты купили у нас Аляску за $7,2 миллиона США. Надо проверить, конечно, эту цифру, но, по-моему, так и есть. В сегодняшних ценах, с учетом инфляции за все эти многие десятилетия, эта цифра была бы 158 миллионов долларов. Если сравнить это со стоимостью приобретения Соединенными Штатами Аляски, то цена за Гренландию была бы где-то там 200-250 миллионов долларов. Если сравнивать с тогдашними ценами на золото, эта цифра была бы больше, наверное, к миллиарду. Но я думаю, что Соединенные Штаты потянут и эту цифру. Но нас точно это не касается. Думаю, что они между собой разберутся. Well, you'd think, if it's nothing to do with you, why are you meddling with your advice? But propagandist Solovyov explained why he's meddling.
And to put it shortly, the gist is that, basically, this is an attempt to portray the situation as if seizing other people's territories is just business, although, of course, it's not. К чему этот исторический экскурс? Здесь же что показывается, что, если мы говорим о бизнесе, то на самом деле, датчане, а чего вы так дергаетесь? Это вообще все не очень дорого. Не очень дорого. К миллиарду. Напомню, что российских активов заморожено в 300 раз больше. Поэтому что такой вы кипиш поднимаете? Из-за того, что в принципе это особо сильно не стоит. И это работает на тему, которую в частности говорит Трамп. Вы мне не хотите отдать какой-то кусочек льда. То есть здесь очень тонкий намек. Well, it's obvious that Putin simply said once again what, in his opinion, Trump would like to hear. And regarding this, in fact, Russian propagandists are literally bursting with excitement over how skillfully the KGB officer Putin has recruited Trump and, in fact, continues to recruit him. Это достаточно нарциссический характер такой, это вполне себе термин медицинский. И есть способы, как с такими людьми общаться. Вот он, допустим, очень часто напоминает о том, говорит о том, что ему наш президент во время разговора сказал, говорит, как ты вообще помирил Армению с Азербайджаном, я не понимаю, как ты это сделал? Он это раз 20 сказал. Я не исключаю того, что это было. Почему? Потому что организация, в которой наш президент до этого работал, там тоже психологов готовят, знатных таких, которые в человеческих характерах разбираются хорошо. И обычно с людьми такого нарциссического характера общение начинается именно со слов «я не знаю, как тебе это удалось», «как ты сказал тогда». И это первый залог для того, чтобы этот человек дальше был готов абсолютно на все. And at least for Russians, the most important thing is that Trump is saying exactly what removes responsibility from Russia for the aggressive war. Я вам должен сказать, что я за последние 4 года редко когда был так счастлив и спокоен, как сейчас, потому что мы 4 года в этой студии, все присутствующие, говорили о том, что если бы мы могли спровоцировать какие-то проблемы у них, то нам стало бы жить гораздо проще. Президент Соединенных Штатов просто находка. Воссоединение, включение Гренландии в состав Соединенных Штатов полностью отменяет тезис о неприкосновенности территориальной целостности границ. Для нас это серьезно вообще. Напомню, что это основной тезис против сегодняшней России. This word reunification. What kind of reunification of Greenland with the United States could there be? But it actually very clearly reflects what Russia is doing. Because just as there is no reunification of Greenland with the United States, there cannot be a reunification of any Ukrainian territories with Russia, because you cannot reunite what was never united. That's how it is. And for some reason, they seem to believe that this justifies not only the seizure of other Ukrainian territories, but also the seizure of Crimea. Lavrov let this slip, literally saying, well, this literally justifies our seizure of Crimea. Поставьте на место гренландского народа народ Крыма, и вам многое станет, наверное, понятным. Причем в Крыму люди пошли на референдум после антиконституционного госпереворота, когда пришедшие к власти путчисты объявили войну против русского языка и послали боевиков штурмовать Верховный Совет Крыма, а в Гренландии никто никаких переворотов не устраивал. Просто, как сказал президент Трамп, эта территория важна для безопасности Соединенных Штатов. Крым не менее важен для безопасности Российской Федерации, чем Гренландия для Соединенных Штатов. And this combination this admission by Lavrov is really interesting, because when he sort of draws a comparison, saying it's the same thing, and nothing happened in Greenland, so also nothing happened in Crimea, and it's the same thing? Then, in Greenland, people don't want to join the United States. But when he says that, and it's the same in Crimea, it turns out that in Crimea, too, no one wanted to join the Russian Federation, and they just seized it because, well, that's what we wanted, it's very important to us, we really want it to be ours. And that's it. That's basically how he explains it. Well, it's a perfectly clear statement and, I'd say, quite revealing.
And obviously, all of these Trump actions and comparisons, well, Trump has basically earned praise from Solovyov this way. Though you'd have to struggle a bit here, I don't know. If Solovyov praises you, then you're definitely doing something wrong here. На Гренландию он возвращался раз несколько. Но что очень важно, когда речь заходила, скажем, о России или Китае, все. Здесь никаких обид. Очень вежливый. Ни слова про неоправданную, жестокую, неспровоцированную агрессию не было. Но заметьте, ни слова осуждения России. Куда делись все эти нарративы? Неоправданная, жестокая агрессия. Заметили, они вообще исчезли. У Трампа. Well, obviously, Russian propagandists really like it. What's more, they try to explain Trump's actions using Putin's logic and their own logic. And this is how they describe Trump's supposed motives. Actually, listen closely, these are Putin's motives, and they explain why no territorial concessions to Putin yield any results, because to go down in history, it's not enough to seize, some parts of Ukraine. You have to take all of Ukraine. Трамп, конечно же, в случае, если будет успешным реализация проекта Гренландия, да, Трамп войдет в историю Соединенных Штатов Америки. И все попытки европейцев, они же на самом деле себя убеждают в чем? Давайте мы договоримся с Трампом, мы позволим ему в Гренландии делать все, что он хочет. Пусть копает полезные ископаемые, строит базы, ставит корабли. Вот все, что он хочет, мы все готовы ему дать. Только чтобы юридически Гренландия осталась в составе Дании. Только они не понимают одного. Трампу это не надо. Трамп хочет войти в историю, как человек, который присоединил 2,2 миллиона квадратных километров территории к Соединенным Штатам Америки. А потом вы посмотрите карту, и где там находится Канада в случае присоединения Гренландии? Isn't this very much like Putin? And that's why all this talk, give Putin something, some piece of territory. Let him open bases there, do business, Russian language, and all the rest, and he'll calm down. You see, that's not the point, as they explain it. No, none of that matters. And if you occupy one thing, you'll want to occupy another. That's a straightforward explanation for you. They're not describing Trump's logic. They're describing, first and foremost, their own Russian and Putin's logic. So it's worth listening to and understanding this. And finally, right now regarding Greenland, Russian propagandists are experiencing roughly the same hysteria and euphoria as they did regarding the attack on Ukraine. Back then they were saying, Kyiv in 3 days, and now it's Greenland in 3 days, and they're eager, when will it finally happen? Что помешает американцам просто поставить там американские флаги? Да ничего. Когда американский флаг таки появится на острове Гренландия. Сначала Гренландия, потом Канада, следом Исландия, там и до Великобритании недалеко. And the same conversations, Greenland in 3 days. No one will resist, they were talking about Ukraine. Although, even they themselves realize that something is not working out and it can't go on like this. Силовая операция не понадобится, кто окажет сопротивление. Любая операция, надо как-то установить контроль над центрами, разоружить местную Сопротивление полицию. Никто не окажет. А вот не факт. А далеко не факт, что прям уж совсем никто не окажет сопротивления. А могут, кстати, и оказать. Давайте тоже, сколько раз в истории говорили о том, что не окажут сопротивления, а все равно кое-какое сопротивление. А потом опять случилось Венесуэла. Кое-какое сопротивление происходит. And, of course, they are always ready to share their experience, just as they're trying to tell Trump how he should literally stir up trouble in Greenland. В идеале Трампу бы, чтобы некто поднял мятеж в Гренландии, быстро признать его независимость от Дании, а потом через пару лет провести референдум о присоединении к США. Проблема-то в чем? Что у них нет политика на сегодняшний день, который бы выступал в Гренландии за присоединение к США или даже за полное отделение от Дании с помощью США. У них нет пока внутренней опоры в Гренландии. It's important, remember, to not to send internal forces to Rostov later. There have already been cases like that.
They also sincerely share, literally, practices of genocide, how to evict the native population and bring in their people, well, I don't know how to call them, well, in summary, invaders and occupiers. А народ все равно не хочет присоединяться. Просто прийти сменить флаги можно, но тогда это действительно уже все равно надо будет на кого-то опереться внутри страны. Вот. Зачем? А и в администрацию из кого вербовать? На кого-то нужно, Ольга, опереться, правда? Какую-то местную администрацию посадить надо. Посадит, И поселенцев пришлет, и все будет в порядке. 100 тысяч мигрантов туда Это пришлет, требует- и они размоют население Это Гренландии. все хорошо, это требует времени. Вот в чем, да, проблема. Для этого нужно несколько лет. Нужно заранее туда завести мигрантов, чтобы они подняли потом определенный мятеж, пригласили США. Тогда надо было подготовить эту операцию заранее. Но поскольку они пока этого не сделали, то у них действительно остается только один вариант на сегодняшний день. Силовая оккупация, да, Гренландии или объявление блокады, а дальше принуждение Дании к переговорам с позиции силы. Oh, it's a shame Zakharchenko from Donetsk passed away. Otherwise, they could have literally given him to Trump for resettlement. But again, a couple of years? No, not couple of years. You see, they've been trying to do this with Ukraine for centuries, evicting Ukrainians, send them to Siberia and bringing their own people, and still, in the end, you see, it doesn't work. Somehow they have to resort to waging war. And as they have bigger plans, they say that Trump absolutely has to take not just Greenland, but also Canada. But there, it's already clear there will be problems, because as it turns out, Canada isn't so easy, since there are Ukrainians in Canada. Конечно же, поражает Канада. Всерьез отрабатывается тактика проведения диверсионно-террористических операций в случае, если армия США войдет туда. Либо устанавливать конституционный порядок, либо присоединять, как получится. Большую опасность будут представлять, конечно, граждане украинской национальности. Туда, в Канаду, выехали потомки украинских фашистов и националистов. Они имеют связи с соответствующими украинскими террористическими организациями и спецслужбами, поэтому удары по американской армии будет наносить именно канадская украинская диаспора, которая будет перенимать и практически воплощать тот боевой опыт, который ВСУ и другие террористические организации на Украине приобрели сегодня в ходе того конфликта, который мы сегодня имеем. Well, what can I say? In that case, maybe the Greenlanders should consider settling some Ukrainians there or sending them over or something, I don't know. Well, basically there's no need to move them there, I suppose just ask the Ukrainians for help as always. If you notice that someone, even Trump, is worried about it, saying he only wants Greenland to protect it from Russia and China. There's a simple solution. Ukrainians will help. And basically Zelensky has already said, yes, we're ready to help. If you're afraid of the Russians, well, call the Ukrainians. And we know what to do. If Russian warships are sailing freely around Greenland, Ukraine can help. We have the expertise and weapons to ensure not one of those ships remains. They can sink near Greenland just as they do near Crimea. No problem, we have the tools and we have people. For us, the sea is not the first line of defense, so we can take actions and we know how to fight there if we were asked and if Ukraine were in NATO. Well, that's the only advice and the literal solution to this crisis surrounding Greenland, Ukraine and NATO and sinking Russian ships. See you later.